рӯзу рӯзгоратон бахайр бошад бинандагон ва дӯстдорони футбол. гузориши мустақими хешро аз варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе аз бозии охири чемпионати Ассоатсиясияи футболи Осиёи марказӣ миёни духтарони то 14 сола манзури шумо мегардонем ва имрӯз мунтахабҳои Тоҷикистон ва Эрон андари майдони рақобат мешаванд ва маҳз ин бозӣ муайян хоҳад кард ки кадом даста зинаи аввалро соҳиб мешавад, кадом даста зинаи дуюм ва кадом даста зинаи сеюм. Аниқтараш ҷоизадорони бозиро маҳз ҳамин бозии охир имрӯз мушаххас хоҳад кард. камтар пештар аз ин бозӣ миёни мунтахабҳои Қирғизистон ва Узбекистон анҷом ёфт ки он ҷо футболбозони қирғиз тавонистанд ки бо ҳисоби 3-2 муқобили ҳамтоёни хеш аз Узбекистон музаффарият ба даст оранд ва имрӯз ҳам дар бозии охир, бозии даври сеюм, мунтахабҳои Тоҷикистон ва Эрон албатта баҳри имтиёз талош мекунанд. биёед бинандагони гиромӣ шуморо ба ҳайати даста ошно месозам ва нахуст аз ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон оғоз мекунем. Дар хати дарвоза рақами 16 Фараҳноз Холдорова, дигар бозигарон рақами 2 Омина Ҳусайнова, рақами 3 Нозия Абдулвоҳид, 4 Хуршедахон Ҷуреева, 6 Маҳиноз Нурова, 7 Ширна Ҷурамуродова, 9 Нозияи Мирзоалӣ, 13 Шаҳзода Очилдиева, 14 Меҳрнигор Мирзоева, 17 Алиса Ҳусанова, 19 Омина Қодирова. Сармураббии мунтахаби Тоҷикистон Фарҳодҷон Холбеков. ҳайати мунтахаби Эрон чунин аст бинандагони гиромӣ. Дар хати дарвоза рақами 1 Элина Шаҳбозӣ, рақами 4 Ясна Ҷафарния, рақами 2 Ғазал Ансари Чолчеҳ, 6 Элназ Ҳусейнпур, рақами 7 Тания Қурбонӣ ва рақами 8 Сета Фарозанфар, 9 Меҳрза Барари, рақами 11 Дина Қурбонӣ, 14 Виян Камангар, 18 Баран Ҳусейнӣ, 19 Фотима Лутфзадеҳ. Сармураббии мунтахаби Эрон бинандагони гиромӣ, мутахассиси эронӣ Каранхусрави Парвонеҳ маҳсуб мешавад. довари марказии бозии имрӯз аз кишвари Қирғизистон аст. Уулу Дулуткелдӣ ва дар ду канор ба ӯ кӯмак мекунанд ҳамватанаш Элдос Мурзабеков ва довари дигар аз Узбекистон Насибабону Тошмуҳаммедова ба ӯ кӯмак хоҳанд кард ва довари эҳтиётӣ бошад аз кишвари Узбекистон Гулшода Саид Кулова аст. шораи шумо ҳастам, ман Фаридун Сафарзода ва имрӯз давоми 70 дақиқа ин бозиро ба шумо шарҳу тавзеҳ хоҳам дод ва муайян хоҳем кард ки кадом мунтахаб имрӯз дар охирин мусобиқаи чемпионати Ассоатсиясияи футболи Осиёи марказӣ дар ин мавсим албатта соҳиби ҷоиза мегарданд. Садои ки довари қирғиз баланд мешавад ва футболбонувони мунтахаби Эрон бозиро аз маркази майдон шурӯъ мекунанд. биёед ба натиҷаҳои гузаштаи бозиҳо мутаваҷҷеҳ мешавем ки он ҷо бозиҳо чӣ гуна сурат гирифта буданд. дар бозии даври аввал Эрон бо Қирғизистон андари майдони рақобат шуд ки ин нахустин бозии чемпионати Ассоатсиясияи футболи Осиёи марказӣ, албатта аниқтараш ин мусобиқа маҳсуб мешуд ва он ҷо бозӣ бо ҳисоби 1-1 мусовӣ анҷом ёфт. аз ҳайати мунтахаби Қирғизистон дифогар таҳти рақами 4 ба задани гол даст ёфт ва баъдан аз ҳайати Эрон дар қисми дуюми бозӣ Дина Қурбанӣ тавонист ки ба задани гол даст ёбад ва он ҷо бозиро ба мусовӣ кашад ва як имтиёзро барои дастааш кор кунад. он ҷо бозӣ барои футболбозбонувони мунтахаби Эрон бисёр мушкил буд ва бисёрам хуб бозӣ карданд духтарони Қирғизистон. ҳатто ба ғалаба наздик буданд, аммо эрониҳо тавонистанд ки соҳиби як имтиёз гарданд. баъдан пас аз ин бозӣ беҳтарин бозигари вохӯрии Эрону Қирғизистони дарвозабони мунтахаби Эрон интихоб гардид Элино Шаҳбозӣ ки дар хати дарвоза бисёр сейфҳои олиро анҷом дод ва тавонист ки бозиро ба натиҷаи мусовӣ кашонад, аниқтараш ба дасташ як имтиёз биёрад ва беҳтарин бозигари вохӯрӣ интихоб гардид. баъдан бозии дигар миёни мунтахабҳои Тоҷикистон ва Узбекистон сурат гирифт. он ҷо бо ҳисоби 9-0 футболбозбонувони мунтахаби Узбекистон музаффарият ба даст оварданд ва ҳатто аз ҳайати мунтахаби Узбекистон бозигар таҳти рақами 7 Меҳрангез тавонист ки покер ба дарвозаи Фараҳноз Холдорова анҷом бидиҳад. ва пас аз ин бозии даври дуюм сурат гирифтанд ва он ҷо Эрон тавонист ки бо ягона голи Дина Қурбанӣ муқобили Узбекистон музаффарият ба даст орад
و پس از این مظفریت ایران با کسب 4 امتیاز به صدر جدول مسابقات برآمد و حالا صدرنشین مسابقه محسوب می شود. بعدا در بازی دیگر میان قرقیزستان تاجیکستان در آنجا گل زده نشد در آن بازی و بازی با حساب 0-0 مساوی انجام یافت و آنجا دروازه‌بان تیم منتخب تاجیکستان پرهناز خالدار و خیلی خوب در خط دروازه بازی کرد و توانست که مقابل منتخب ازبکستان مقابل منتخب قرقیزستان به دروازه‌اش گل سر ندهد و بعدا در دور سوم در دور آخر قرقیزستان با ازبکستان بازی کرد که با حساب 3-2 مظفریت به دست آورد و حالا باشد در بازی آخر تاجیکستان با ایران بازی میکنند و نتیجه این بازی البته جایزه دارانی مسابقه را معین خواهد کرد. اگر فوتبال بازیکنان منتخب تاجیکستان مظفریت به دست آورند پس آنها امکان دارند که صاحب نشانهای برنجی مسابقه گردند و اگر ما به باخت متوجه دچار شویم یا مواجه شکست شویم پس امکانی به دست آوردن جایزه برای ما نیست و آنجا ازبکستان میتواند که صاحب نشانهای برنجی مسابقه گردد. حالا در صدر جدول مسابقات قرقیزستان قرار دارد با کسب 4 امتیاز. قرقیزستان در بازی اول با ایران مساوی کرد 1 امتیاز به دست آورد. بعدا در بازی دوم با تاجیکستان مساوی کرد 2 امتیاز و ازبکستان را شکست داد با کسب 5 امتیاز. حالا قرقیزستان صدرنشین جدول مسابقات است بینندگان گرامی. بعدا در زمینه دوم ایران با 4 امتیاز، ازبکستان با 3 امتیاز و تاجیکستان با 1 امتیاز مسکن گرفتند. و اگر ما به هیئت منتخب ایران نظر افکنیم در دو بازی که قبلا آنها دایر کرده بودند بر مقابل قرقیزستان و ازبکستان با یک هیئت بازی اولیه را آغاز کردند و امروز تغییرات در هیئت منتخب ایران دیده می شود بینندگان گرامی. مخصوصا امروز ما در میدان می بینیم باران حسینی، ویان کمانگر و این دو بازیگری که امروز در هیئت اولیه بازی را شروع کردند، در صورتی که در بازی گذشته ما در میدان سر راهنما و یک تا نهنگ را دیده بودیم. نه، مریم خلیلی اونجا بازی را شروع کرده بودند. در بازی مقابل ازبکستان سرمربی توانست که البته تغییرات را انجام دهد و آنجا او توانست نگار فریدونی را به میدان برآورد، اما نگار نتوانست که همان گفته‌های سرمربی را در میدان اجرا کند در عمل و خودی سرمربی کران خسروی پروانه هم مجبور شد که او را دیگر بار از میدان گیرد. حالا تا این لحظه بازی البته فوتبال بازیکنان هر دو منتخب کوشش میکنند که بازی یکدیگر را تا جای آموزند و یادآور میشیم که اولین مرتبه کافا میان دخترانی تا 14 ساله مسابقه برگزار کرده ایستاده است و منتخب‌ها میتوانند که بازی یکدیگر را در میدان آموزند و بعدا از همان ضعیفیت‌هایی که در هیئت دسته دیده می شود از آنجا فرصت‌های به عمل آمده را ثمرناک استفاده نمایند. و گفتم اگر ما به هیئت منتخب ایران نظر افکنیم در خط دروازه آنها یک دروازه‌بانی قامت بلند و با مهارت را دارند، الینا شهبازی که خیلی خوب در خط دروازه بازی میکند و در بازی مقابل ازبکستان هم خیلی صحیفه اولی را انجام داد و آنجا توانست که ایران هم مظفریت به دست آورد. ایران تنها 2 گل به ثمر رسانیده است در مسابقه امساله. در مسابقه که حالا برگزار شده است از هر 2 گل را دینا قربانی مربوطی نام خویش کرده است. تیم در بازی اول با قرقیزستان مساوی کردند، بعداً با حساب 1-0 توانستند که ازبکستان را شکست بدهند و حالا با تاجیکستان میدانداری کرده ایستادند. هجوم فوتبال بازیکنان منتخب ایران توسط کناری راست صورت میگیرد، بسیار هم خوب. اینجا باید دفاعگران ما سد راهی این هجومی سرخپوش ایران بگردند، نباید موقع را خالی گذاشت. ارسال به داخل جریمه‌گاه کرده می شود و خوشبختانه اینجا تو بالاتر از تیر دروازه میدان را ترک کرد و اولین حالت خفناک را در آخر امروزه ما هم مشاهده کردیم. یک امور دیگر را خواهد میکنیم بینندگان گرامی که منتخب تاجیکستان
تا حال در مسابقه به زدن گل دست نیافته است. آنها در بازی اول با حساب 9-0 از ازبکستان شکست خوردند و در بازی دوم با قرقیزستان 0-0 مساوی بازی کردند. و اگر ما خواهیم که در مسابقه بدون جایزه نمانیم، پس امروز باید مقابل ایرانیا به هر قدرت و توانی نباشد مظفریت به دست آوریم. تنها مظفریت و صاحب 3 امتیاز. اگر ما مظفریت به دست آوردیم پس می توانیم که صاحب نشانه برنجی مسابقه گردیم. انا همین چهره بازیگری است که 2 گل منتخب ایران را در چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی میانی دخترانی تا 14 ساله مربوط نام خویش کرده است و در بازی مقابل ازبکستان کارت زرد هم گرفته بود و از جانب سرمربی دسته تنبیه هم شنیده بود که برای چی کارت زرد میگیرد. آنجا من گفتم برای چی کارت زرد گرفت؟ وقتی که از اوت بازیگر ازبکستان توپ را به بازی می‌در آورد، دین قربانی توپ را با دست بازی کرد و داوری تاجیک زحال مجبور شد که به او کارت زرد نشان دهد. همچنین یک بازیگر دیگری ایران در آن بازی کارت زرد گرفته بود، غزل انصاری چالچه. 2 بازیگر کارت زرد گرفته بودند در آن با خوری. امروز هم گفتیم داوری قرقیز بازی را حکمی میکند، اولو دولوتکلدی، و در 2 کنار به او هموطنش و داوری ازبک کمک میکند. فوتبالبازان منتخب تاجیکستان با توپ قرار دارند. بسیار هم خوب. آمینه اینجا هم دستش رو درست در کردن نتوانست و اکنون عکس الجمعی فوتبالبازان منتخب ایران ادامه می‌یابد. البته پس از این بازی بینندگان گرامی مراسم جایزه سپاری مسابقه هم صورت میگیرد و اگر ما امکان یافتیم آن را هم منظور شما میگردانیم و از مراسم جایزه سپاری مسابقه شما را آگاه خواهیم کرد. بسیار هم خوب اینجا بازی میکند بازیگر منتخب ایران. ببینید که 4 نفر بازیگران ما رو میگذرد و اینجا خوشبختانه توانست که این وضعیت را در داخل جریمه برطرف سازد. نازیه عبدالواحد اینجا از اوت توپ را به بازی می‌درآورند سرخپوشوی ایران. نباید امکان داد به دست رقیب، همه موقعها را باید محکم کرد تا دست رقیب موفق نشود. با تو بستن سفید پوشوی تاجیکستان، اما توپ را از دست داد اینجا آمینه و ببینید که در کناری راست چگونه خیلی خوب بازی کرده است بهران حسینی، بازیگری که در 2 بازی گذشته در هیئت منتخب ایران بازی نمی‌کرد و امروز مست در بازی مقابل تاجیکستان سرمربی او را به میدان برآورده است. و یادآور شدیم بینندگان گرامی که این آخرین مسابقه اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی در سال 2023 است. البته پس از این مسابقه باز ما مسابقه های کاف را در سال 2024 شاهد خواهیم شد که سرکرده از ماه ینور برگزار می‌گردند. اگر ما به مسابقه‌ای که امسال اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی برگزار کرد نظر افکنیم، بسیار هم امسال سال خاطرمان و تاریخی هم بود برای این اساسیاسیون. گویم خطا نمی‌کنیم یا خود چمپیونات کاف سرکرده از مسابقه میانی منتخب‌های فوتزال که آنها دایر کردند، بعداً باز کاف نشنال کاپ مسابقه میانی منتخب‌های فوتبال دایر شد که این 2 مسابقه فکر می‌کنم خیلی جالب و خاطرمان و با شدت صورت گرفت و تا جای برای هواداران و مخلصان هم مورد توجه قرار گرفت. و البته سال 2024 نیز این گونه مسابقه برگزار می‌گردد میان تیم‌های منتخب و باز هم توجه زیادی مخلصان قرار خواهد گرفت. نیروی توپ را از دست می‌دهد حمله‌گر دسته منتخب ایران دین قربانی، بازیگری که 2 گل منتخب ایران را گفتیم به ثمر رسانیده است و اینجا موفق نشد که از دفاعگران تاجیکستان توپ را گذرانند. بسیار هم خوب اینجا بازی می‌کند شیرینه جورا مرادова، اما موفق نمی شود. از اوت توپ را به بازی می‌درآورند بازیگران منتخب تاجیکستان و اینجا ببینید که هم دستش را درست در کردن نمی‌تواند مهرنگار میرزایeva
меҳрнигор бисёр ҳам хуб инҷо дурусттар бояд тӯбро ба ҳамдасташ пас медод. Имконият аст барои футболбозони мунтахаби Тоҷикистон ва инҷо тӯбро ҳам аз даст медиҳанд. бо тӯб қарор доранд бозигарони мунтахаби Эрон. инҷо ҳам дигарфаҳмӣ дар бозии онҳо дида намешавад. ҳоло муддаи асосии баҳри қаҳрамонӣ ки дар зинаи аввал аст ин мунтахаби қирғизистон аст. бинандагони гиромии духтарони қирғиз хеле хуб ба ин мусобиқа омода шуданд ва зери роҳнамоии сармураббӣ Гулбара Уматалиева футболбозони то 14 соли қирғиз дар мусобиқа ширкат карда истоданд ва бибинед ки чӣ гуна баромади хуб ҳам карданд. дар ҳар се бозе ки қирғизҳо доир карданд тавонистанд ки дар бозии аввал ҳам соҳиби имтиёз гарданд, дар бозии дуюм ҳам ва дар бозии сеюм ҳам. ва ҳоло бо касби 5 имтиёз дар садри ҷадвал ҳастанд. таносиби тӯпҳояшон бошад. дар бозии аввал 1 гол ба самар расониданд ва дар бозии сеюм 3 гол. 4-3 аст таносиби тӯпҳои мунтахаби қирғизистон. футболбозбонони мунтахаби Тоҷикистон бошад то ҳанӯз ба задани гол даст наёфтанд ва имрӯз ҳам умед мебандем ки онҳо дар ин бозии муҳим ва ҳассос ба дарвозаи эрониҳо мушарраф ба задани гол хоҳанд шуд. дақиқаи 14-ами бозӣ оғоз мегардад. ҳисоб то ҳанӯз 0-0 аст. хеле хуб бозӣ карда истоданд сафедпӯшҳои тоҷик ва бибинед ки ба бозигарони мунтахаби Эрон имкон намедиҳанд то муваффақ шаванд ва озодона ба нимаи майдони онҳо гузаранд. танҳо як ҳолати хафнокро мо мушоҳида кардем ки он ҷо ҳам зарбаи задаи бозигари мунтахаби Эрон болотар аз тири дарвоза майдонро тарк кард. бо тӯб ҳастанд бозигарони мунтахаби Тоҷикистон. аут ба нафи тими мо аст. ва инҷо бибинед ки чӣ гуна сармураббии мунтахаби Эрон Каранхусрави Парвона ба дастпарваронаш ишора карда истодааст ки мавқеъҳоро холӣ нагузоранд ва то куҷо муҳим будани бозиро албатта барои онҳо фаҳмонида истодааст. аммо бибинед ки бозигарони мо имконият ҳаст барои футболбозбонони мунтахаби Тоҷикистон ва инҷо чӣ кор мекунад? чӣ гуна имконияти хубро аз даст дод? Маҳиноз Нурова тӯбро дар назди пои ӯ гирифт. дифогари мунтахаби Эрон Ғазал Ансари Чолчеҳ. бо тӯб ҳастанд сурхпӯшои Эрон. инҷо иштибоҳ мекунанд, ҳамдигарро дурусттар кардан наметавонанд. ва ёдовар мешавем бинандагони гиромӣ ки мунтахаби Тоҷикистон барои омодагӣ ба ин мусобиқа дар шаҳри Душанбе тамринҳои дастаҷамонаро доир кард ва ин нуқтаро сармураббии мунтахаби Тоҷикистон Фарҳодҷон Холбегов албатта дар нишасти матбуотӣ ҳам гуфта гузашт. сармураббии мунтахаби Эрон ҳам дар нишасти матбуотӣ албатта андешаҳояшро баён кард ва он ҷо ӯ қайд карда буд ки мақсади мо ғолибият дар мусобиқаи мазкур мебошад. танҳо бо ҳамин мақсад мо ба Тоҷикистон омадем ва ба дигар дастаҳо албатта муваффақият ҳам таманно кард. имконият барои бозигарони мунтахаби Тоҷикистон ба миён меояд. бояд тӯбро соҳиб шуд дар дохили ҷаримагоҳ, аммо бибинед ки наметавонанд дар мубориза бо капитани мунтахаби Эрон муваффақ шаванд. бозигарони мунтахаби мо тӯбро соҳиб мегарданд. бисёрам хуб. Меҳрнигор Нурова. меҳрнигор инҷо дар мубориза бо капитани қоматбаланди мунтахаби Эрон муваффақ шудан наметавонад. Ясна Ҷафарния дар бозии муқобили Ӯзбекистон ҳам ба қавле як дифогари дарди сар барои ҳамлагарони мунтахаби Ӯзбекистон буд ва бештар маврид маҳз ан ҳамин дифогар садди роҳи ҳамлагарони мунтахаби Ӯзбекистон мешуд. маҳзун намегузошт то бозигарони мунтахаби Ӯзбекистон муваффақ шаванд. маҷраи бозӣ ҳам оҳиста оҳиста тезу тун мегардад бинандагони гиромӣ ва бибинед ки чӣ гуна бозигарони ҳарду мунтахаб кӯшиш карда истоданд ки ба задани гол даст ёбанд.
بسیار هم خوب امکانات برای بازیگران منتخب تاجیکستان به میان میآید و اینجا داور قرقیز در کنار بیرقچه‌اش را بالا میبردارد که بازیگری منتخب تاجیکستان البته در حالت نوبازی است. فشار میارند بازیگران منتخب ایران و خوشبختانه ما از این فشاری آنها بیرون میبریم. بسیار هم خوب بازی کرده استند بازیگران ما، مخصوصا در خط دفاع، اما در خط حمله هم دیگر فهمی نیست و در خط نیم محافظه خالیگی دیده می شود. البته با برطرف کردن این مشکلی ها در جریان بازی ما موفق می شویم تا مقابل فوتبال بازبانوانی منتخب ایران البته ظفر یابیم. فرهناز خالدار و توپ را از خط دروازه به بازی می درآورد. ضربه او به مرکزی میدان و جانب بازیگران خودی ما می آید. بسیار هم خوب، باید در کنارها در موقع خالی پیدا شوند دیگر بازیگران ما و به همدستهشان کمک کنند. اینجا موفق شدن نتوانست. جورا مرادووا بازیگری که تحت رقم 7 بازی میکند. به هر صورت مهرنگار از او توپ را به بازی میدرآورد و کوشش میکند که همدسته‌اش را در داخل جریمه‌گاه در موقع خالی پیدا کند، اما نه. بسیار خوب، مهرنگار خیلی خوب بازی کرده است در کنار راست میدان و اگر شما تا این لحظه متوجه شده باشید بیشتر مورد وقتی که بازیگران ما در این موقع توپ را از دست میدهند ماست مهرنگار توپ را باز به هیئت منتخب برمیگرداند و اونجا البته دیگر بازیگران ما موفق شدن نمیتوانند. به هر صورت باید فشار را ادامه دهیم و موفق هم بگردیم. امکانیت برای بازیگران منتخب تاجیکستان به میان میآید و اینجا دفاعگران منتخب ایران این وضعیت را برطرف میکنند. به هر صورت اولین ضربه کنجی در باخر امروزه کار کرده می شود که آن را بازیگران منتخب تاجیکستان اجرا میکنند و اکنون باید بازیگران ما به جریمه‌گاه منتخب ایران بیایند و از این امکانیت استفاده نمایند. اینجا با بازیگزاری ضربه کنجی را اجرا میکنند جورا مرادووا، اما اینجا داور کناری اشاره میکند که از نو باید ضربه کنجی را اجرا کرد. بسیار هم خوب جورا مرادووا، اما باید توپ را ارسال کرد به داخل جریمه‌گاه، نه مستقیم جانب دروازه ضربه زد و با این گونه بازیگزاری ما نمیتوانیم خط دروازه الینا شهبازی رو رخ نکنیم، چون که الینا خیلی مهارتی خوب دارد و در دو بازی گذشته ما چگونه دیدیم که او حتی در بازی مقابل قرقیزستان بهترین بازیگری باخره اعتراف کردید و در بازی مقابل ازبکستان هم قریب 5-6 سیف اولی را انجام داد و نگذاشت که حمله‌گران منتخب ازبکستان موفق به زدن گل به دروازه او شوند. ازبکستان هم خیلی خوب مسابقه را آغاز کرد، توانست با حساب 9-0 تاجیکستان را شکست بدهد، اما بعداً موفق شدن نتوانستند. آنجا دستپروران سیرات ویکتوریا و خود سیرات ویکتوریا هم در نشست مطبوعاتی قید کرده بود که اولین بار است که در این مسابقه شرکت میکند و به حیث سرمربی البته امکانیت برای بازیگران منتخب ایران به میان میآید و اینجا احسن به هنر و مهارت فرهناز خالدار که این وضعیت را برطرف کرد و صد راهی ضربه بهترین حمله‌گر منتخب ایران دین قربانی بگردید. بیاید به نوارای سوس کرده شده متوجه میشیم که چگونه اینجا دروازه‌بان در موقعش استوار بود و توانست که این ضربه را برطرف کند. امکانیت 100% گلزنی را از دست دادند فوتبال بازبانوان منتخب ایران و باید ما دیگر به این گونه اشتباه را ندیم. دفاعگران باید در موقع خیش استوار باشند و صد راهی این گونه حمله های فوتبال بازبانوان منتخب ایران بگردند. البته مخلصان هم امروز در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه هستند که ما صدای آنها را شنیده استادیم که چگونه فوتبال بازبانوان منتخب کشور را دستگیری کرده استند. البته دستگیری مخلصان باز هم روحیه بازیگران را بالا میبردارد و آنها میتوانند که در میدان خود را دیگر خیلی احساس کنند و بازی ارزنده هم نشان بدهند. اینجا اشاره میگردد که بازیگران منتخب ایران از اوتوب را به بازی درآورند. البته اگر ما به مسابقه امساله چمپیونات اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی نظر افکنیم،
بازی و پیشگویی نشونده بودند، چون که ببینید در بازی اول ایران و قرقیزستان مساوی 1-1 بازی کردند. ازبکستان 9-0 تاجیکستان را شکست داد. در بازی دوم باشد ایران توانست که ازبکستان را شکست بدهد و تاجیکستان با قرقیزستان مساوی بازی کند و بعدا باز در بازی سوم ببینید که چی طور شد. ازبکستان که با حساب 9-0 تاجیکستان را شکست داده بود و بعدا از ایران شکست خورد، نتوانست که مقابل قرقیزستان موفق شود و آنجا مواجه شکست شد. امکانیت برای بازیگران منتخب ایران اینجا به میان میآید، نباید اشتباه کرد و این اشتباه هم به چنین نتیجه آورده میرساند. بینندگان گرامی ببینید که چگونه دفاعگری ما اشتباه کرد و اینجا هم بازیگری منتخب ایران فاطمه لفت زاده مشرف به زدن گل میگردد در دقیقه 23 بازی. این گل اولی فاطمه است در مسابقه چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی که امروز البته به انجام میرسد و اینجا هم ببینید که چگونه دفاعگری ما اشتباه کرد. دفاعگری ما خورشید خان جوره و توپ را در داخل جریمه‌گاه من کرد و آن را به بازیگران منتخب ایران تحفه کرد که به زدن گل دست یابند. نباید گفتیم به این گونه اشتباه راه داد. در داخل جریمه‌گاه شماره بیشتری بازیگران ما حضور داشتند، اما یک اشتباه ببینید که آورده به چی رسانید و محض این گل شاید بر روحیه بازیگران تاثیر خیش را رساند و این به نتیجه بازی هم البته تاثیر منفی میرساند. اما نباید راه افتاده شد. بازیگران ما باید فشار را ادامه دهند تا موفق بگردند و اکنون باید به هجوم فوتبال بازبانوانی منتخب ایران متوجه میشویم. این هجومی دسته منتخب ایران رو برطرف میکنند سفیدپوشای تاجیکستان، اما باز هم همین گونه اشتباه هایی که اندر یک دیگر بازی نمیکنند و توپ را از دست میدن. دروازه‌بان هم از موقع خیش بیرون میشود و خوشبختانه اینجا توپ از میدان بیرون میشود. البته فرهناز خالدار و خیلی خوب در خط دروازه امروز بازی کرده ایستاده بود، اما یک اشتباه دفاعگر ببینید که به چی نتیجه آورده رسانید. ده دقیقه دیگر تا انجام قسم اول بازی باقی مانده است. بینندگان گرامی حساب 1-0 به نفع منتخب ایران است. اگر امروز ایرانی‌ها موفقیت به دست آورند پس آنها بینندگان گرامی میتوانند که قهرمان مسابقه بگردند و شماره امتیازشان را به 7 عدد میرسانند و حالا ایران به صدر جدول مسابقات میبراید با کسب 7 امتیاز. بعدا در زینه دوم قرقیزستان با کسب 5 امتیاز قرار میگیرد و ازبکستان با کسب 3 امتیاز در زینه سوم است. تاجیکستان تا هنوز در مسابقه به زدن گل دست نیافته است، در زینه آخر است و ما تنها 1 امتیاز در اختیار داریم. اینجا هم قاعده بازی رو ویران میکند جورا مرادووا در مبارزه با کاپیتان منتخب ایران. سرمربی منتخب ایران هم اینجا به دست پرورانش کارهای فهماندهی رو انجام داده ایستاده است که چگونه از کدام موقع ها باید کار گرفت. اکنون آهسته آهسته بازیگران منتخب ایران هجومایشان بیشتر گردیده ایستاده است و کوشش کرده ایستادند که در اداره کردن توپ و در هجوم ها موفق باشند. بازیگران ما باشد تنها به عکس الهجوم ها حالا تکیه کرده ایستادند. اینجا ببینید که از دو دفاعگری ما نزدیک بود که گذرد بازیگری منتخب ایران تنیه، اما خوشبختانه این وضعیت رو ما برطرف کردیم و به هجوم میگذارم. بسیار هم خوب اینجا بازی کرده ایستاده است مهرنگار، اما با کجا مهرنگار باید سرش رو بالا بردارد و هم دستش رو درست‌تر در میدان احساس نماید. و ما بالاتر هم گفته گذاشتیم که مهرنگار خیلی خوب در سمت راست بازی کرده ایستاده است و بیشتر هجوم‌های منتخب تاجیکستان هم توسط همین کنار صورت گرفته ایستاده است، اما مهرنگار میتواند که توپ را به دست برگرداند، هجوم را آغاز کند، اما او درست‌تر هم دستش رو در میدان احساس نکرده ایستاده است.
الینو ضربه او به مرکزی میدان. بسیار هم خوب اینجا. اگر تو از دفاعگری منتخب ایران میگذشت بس حالتی 1-1 با دروازه‌بان منتخب ایران اینجا به میان می آمد و ما امکانی برابر کردن حساب را داشتیم، اما متاسفانه این طور نشد. هجوم فوتبال باز بانوان منتخب ایران توسط کنار راست صورت میگیرد. اینجا از پای می افتد بازیگری ایرانی فاطمه مؤلفی گل در واخوری امروزه، اما داوری قرقیز به چیزی اشاره نمیکند. در کنار چپ من بازیگران ما موفق نیستند و اینجا هم سرمربی منتخب ایران به دست پرورانش اشاره کرده است است که سراسیمه بازی نکنید چون که حساب با فایده ما است و با آن در یک دیگر بازی کردن میتوانید که نتیجه را تا آخر نگاه دارید. اینجا توپ را از دست میدهد غزل انصاری چلچه، بازیگری که در بازی مقابل ازبکستان کارت زرد گرفته بود و حالا از اوت خود توپ را به بازی می‌درآورد. بسیار هم خوب اینجا بازی میکند دفاعگری منتخب تاجیکستان و این وضعیت را برطرف میکند و فوتبال باز بانوان منتخب ایران هم اولین ضربه کنجیشان را در واخری امروزه کار میکنند که آن به دقیقه 29 راست آمد. 29 دقیقه ایرانیان نتوانستند که در میدان ضربه کنجی کار کنند، گرچند که بازیگران منتخب تاجیکستان از آنها پیشتر در میدان ضربه کنجی کار کرده بودند. تغییرات انجام داده می شود. اولین تغییرات در واخری امروزه بینندگان گرامی به میدان میبرد از هیئت ایران سر راهنما و او کی را عوض میکند؟ بازیگر تحت رقم 6 الناز حسین پور را. الناز در میدان نام خطر فعال بود و بنابراین سبب او را سرمربی از میدان گرفت. ضربه کنجی را اجرا میکنند ایرانی ها اما بدون نتیجه. ضربه اجرا کرده آنها به انجام میرسد لیک هنوز هم با توپ هستند. اوت به نفع منتخب ایران. همه بازیگران منتخب تاجیکستان موقع ها را اشغال کردند و البته به آسانی به فوتبال باز بانوان منتخب ایران امکان نمیدهند تا وارد جریمه گاهی آنها بگردند. جو ضربه میزند بازیگری منتخب ایران تانیا و یک ضربه دیگر را دروازه‌بان ما فرهناز داشته میگیرد. دو سیف عالی را الکی تا این لحظه انجام داد فرهناز خالدارова. اگر در بازی مقابلی ازبکستان هم چنین در خط دروازه استوار میشد پس حالا شاید ما امکان داشتیم که در این مسابقه به گرفتن زینه های فخری مشرف گردیم. البته برگزاری چنین مسابقه باز هم امکانی خوب است تا مهارت و ملکه فوتبال باز بانوانی ما تا جای بلندتر بگردد. اگر چنده که هست لیگای فوتبالی دخترانه اما اشتراک در چنین مسابقه باز هم برای ما تجربه خواهد شد. اما ما نباید همه وقت به تجربه تکیه کنیم و به رشد و نموی فوتبالی دخترانه در کشور البته باید بیشتر توجه نماییم. ایرانی و به هجوم میگذارند. تانیا پس او به همدستش ضربه هم زده می شود اما پهلوتر از دروازه جو توپ میدان را ترک می کند. اینجا ضربه را سیتیا فروزانفر اجرا کرد از هیئت منتخب ایران که ضربه زدهش سمتی مشخص نداشت. گرچند یک سه همدستش اینجا در موقع خالی قرار داشتن اما او به خلاصی آمد که ضربه زند. بسیار هم خوب اینجا توپ را در اختیار خویش میگیرند بازیگران منتخب تاجیکستان. مهرنگار با سرعت بلند به پیش حرکت میکند. آفرین مهرنگار. اکنون باید وقتی که توپ را به قفا کشیدی باید هم دستایت را الکی پیدا کنی و به آنها پاس بدی. گویا که این گفته ما را مهرنگار شنیده است باشد که اکنون هم دستایش را جستجو کرده است تا به آنها پاس بدهد.
аз аутубро ба бозӣ медарорад меҳрнигор мирзоева. ҳама вақт бо чунин усул аз аутубро ба бозӣ медарорад меҳрнигор, аммо аллакай дида исторад ки муваффақ нашуда истоданд бозигарони мо то аз ин амалкарди ӯ муваффақ бишаванд. бинобар ин сабаб бояд ягон усули дигарро ба роҳ монд. аут ба нафи футболбозбонуни мунтахаби тоҷикистон. ба аксулҳуҷум мегузаранд бозигарони мунтахаби Эрон ба аксулҳуҷуми босуръат ва хушбахтона дифогари мо ин вазъиятро бартараф мекунад, лекин ҳанӯз туп дар ихтиёри бозигарони мунтахаби Эрон аст. Таня дар маркази майдон бо туп қарор дорад. инҷо паси ӯ ба Фотима ва инҷо бибинед ки чӣ гуна як бозигарони мунтахаби Эрон аз паси якдигар ҳастанд ва иштибоҳоти якдигарро инҷо ҷуброн карда истоданд. дифогарони мо бояд ин вазъиятро бартараф намоянд ва ба ҳариф имкон надиҳанд, вале хушбахтона ин ҳуҷуми футболбозбонуни мунтахаби Эронро мо бартараф кардем. лек то ҳанӯз хатар бартараф нагардидааст. тӯбро дар ихтиёри хеш нигоҳ медоранд сурхпӯшои Эрон ва бибинед ки онҳо ҷилави бозиро ба даст гирифтанд ва чӣ гуна бо якдигар бозӣ намуда истоданд. Таня як нафарро мегузорад. Таня бисёрам хуб, зарбаи ӯ ва хушбахтона зарбаи задаи Таня бидуни натиҷа инҷо ба поён мерасад. ва дарвозабони мунтахаби Тоҷикистон Фараҳноз Холдорова инҷо тӯбро ба бозӣ медарорад. дарвозабони кишвари мо албатта аллакай чанд сефро анҷом дод Фараҳноз ва дар бозии муқобили Қирғизистон ҳам беҳтарин бозигари вохӯрӣ эътироф гардида буд. аммо мо инҷо ҳам қайд кардем ки имрӯз бояд яке аз бозигарони кишвари мо албатта ҷидду ҷаҳд намояд то ба задани гол даст ёбад, чунки то ҳанӯз мо дар ин мусобиқа ки мо ҳамчун мизбон ҳастем ба задани гол даст наёфтаем. Фараҳноз як дақиқа ба қисми аввали бозӣ зам карда мешавад. бинандагони гиромӣ, ҳисоби бозӣ 1-0 ба нафи футболбозбонуни мунтахаби Эрон аст. ягона голро Фотима Лутфзаде дар дақиқаи 23 бозӣ ба самар расонид. инҷо ҳам довари қирғиз ишора мекунад ки дарвозабони мо тӯбро ба бозӣ дарорад. бештари бозигарони мунтахаби Тоҷикистон дар дохили ҷаримагоҳи мунтахаби Эрон ҳастанд ва инҷо ҳам сониyaҳои ба шумори бозӣ боқӣ мондааст ва бояд мутаваҷҷеҳ мешавем ки аз ин вазъияти стандартӣ чӣ гуна истифода хоҳанд кард бозигарони кишвари мо. Фараҳноз зарбаи ӯ ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо зарбаро Элино дошта мегирад ва ин вазъият бартараф мегардад. зарбаи Элино ба маркази майдон ва инҷо ҳам садои ҳуштаки Улу Дулуткелди довари қирғиз аз анҷоми қисми аввали бозӣ дарак медиҳад ва бо бартарии як гол бозигарони мунтахаби Эрон ба танаффус мераванд. пас аз чанд лаҳза ба қисми дуюми бозӣ бармегардем. бинандагони гиромӣ дар назди экранҳои хеш дур наравед.
ассалому алайкум бинандагони азиз. Ширкати Лоттои миллӣ бози
استفاده بردن نتوانسته ایستادیم و دچار باخت گردیده ایستادیم. عکس الهجومی با صورت بازیگران تیم منتخب تاجیکستان باید در کنار راست اینجا خالی است، اما کمی درتر اینجا پاس میدهد. حمله‌گر تیم ملی تاجیکستان بسیار هم امکانیت خوب داشتیم تا موفق بگردیم در این عکس الهجومی با صورت، اما هم دیگر فهمید در خط حمله اینجا دیدن نشد. فرهناز خالدار و توپ را به دست میگیرد کاپیتان تیم ملی تاجیکستان. ضربه او به مرکزی میدان و اینجا توپ را سایه میگردند بازیگران تیم ملی ایران. عموما در بازی تیم منتخب تاجیکستان کامبیناسیون نیست بینندگان گرامی و نمیتوانند بازیگران ما اندر یکدیگر خوب بازی کنند و همدیگر فهمی خوب در میدان داشته باشند که تا این لحظه ما این را مشاهده کرده ایم. مخصوصا در خط نیم محافظه خیلی ضعیف بازی کرده ایم فوتبال بازان تیم کشورمان. هجومی بازیگران منتخب ایران، اینجا دفاعگری ما هست و این وضعیت رو برطرف میکند، اما ضربه او رو ببینید که نه اونقدر قوی است و حتی تو میدان رو ترک نمیکند و باز هم ایرانی ها توپ رو سایه میگردند و هجومشان رو ادامه میدن. احسن اینجا به فرهناز که این وضعیت رو برطرف کرد و احسن به داوری کناری هم که این وضعیت رو خیلی خوب مشاهده کرد و بیرقچه خیش رو بالا برداشت، چون که بازیگر تیم ملی ایران در حالت نوبازی قرار داشت. با میدان برآمدن مریم خلیلی بازی منتخب ایران رنگ دیگر گرفت. بینندگان گرامی و ببینید که چگونه آنها زود به هجوم ها گذشته ایستادند. این بازیگر در دو بازی گذشته در هیئت اولیه بازی را شروع کرده بود گفتیم و مخصوصا در بازی امروز مقابل تاجیکستان سرمربی را در نیمکت‌های ذخیروی نگاه داشت و در قسم دوم بازی این بازیگر را به میدان برآورد. باز هم به هجوم میگذارند بازیگران تیم ملی ایران. توسط کناری چپ بیشتر هجوم آنها صورت گرفته است. اینجا از یک نفر میگذارد، امکانیت برای ایرانی با میمیان میاد. فرهناز باید این وضعیت را برطرف کرد. نه، حساب بازی 2-0 میگردد بینندگان گرامی و اینجا همان بازیگری که ما در موردش اشاره کردیم مریم خلیلی بالاخره توانست که به زدن گل دست یابد و حساب را 2-0 نماید. و اینجا هم به نزد سرمربی می آید مریم و خوشحالی میکند که چگونه او را سرمربی به میدان برآورد و موفق شد. اینجا هم بازیگران تیم ملی قرقیزستان به ما شما نشان داده می شود که البته برای جایزه سپاری به میدان آمدند و اینجا هم ببینید که چگونه خط دفاع خالی است و بازیگران تیم ملی ایران بدون مشکلی می توانند که وارد جریمه‌گاه ما شوند و موفق به زدن گل هم بگردند. دینا قربانی اینجا ارسال گل را انجام میدهد با مریم خلیلی و حساب هم اکنون 2-0 میگردد. پس از این گل امکانیت تیم ملی تاجیکستان باز هم کمتر میگردد و فکر میکنم دیگر امید هم نیست تا ما توانیم که 3 گل به دروازه ایران به ثمر رسانیده غلبه کنیم و صاحب نشانه برنجی مسابقه بگردیم. باز هم ایرانی‌ها به هجوم میگذارند. دفاعگران باید صد راه این هجوم آنها بشوند. مریم اینجا یک نفر 2 نفر رو میگذارد و توپ را هم از دست میدهد. مریم خلیلی بازیگری که مشرف به زدن گل گردیده بود. فرهناز خالدارова گل 11 همش رو در مسابقه البته از داخلی دروازه‌اش میگیرد و قبلا 9 گل را به دروازه سر داده بود که فوتبال بازیکنان منتخب ازبکستان به دروازه‌اش وارد نموده بودند. البته گفتیم برگزاری چنین مسابقه و اشتراک در این مسابقه که حالا فوتبال بانوان در کشور ما
در مرحله نوی انکشاف است و آنها تجربه می شود و باوری داریم که داومی سالهای آینده با برطرف کردن مشکلی ها و رشد و رونق فوتبال بانوان در کشور ما می توانیم که در مبارزه مقابل کشورهای آسیای مرکزی، البته در چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی خوب میدانداری کنیم و حتی موفقیت ها نیز به دست بیاریم. پایده بازی اینجا ویران کرده می شود. داوری قرقیز صدای اشتکش را بلند می کند و بیاید به نوارای سوز کرده شده متوجه میشیم که چگونه اینجا قاعده بازی رو ویران کرد. شهزاده آچلدیه و در مبارزه با سارا رهنما. فاطمه از وضعیت استانداردی توپ را به بازی می درآورد. بازیگری که گلی اولی منتخب ایران را در واخر امروز به ثمر رسانیده بود و در واخر مقابل قرقیزستان ماست فاطمه ارسال گل‌آور را به دینا قربانی انجام داده بود. جو امکانیت فراهم می‌آید برای بازیگران تیم ملی ایران و خوشبختانه فرهناز خالدار و توپ را داشته می‌گیرد. جان به نوارای سوز کرده شده متوجه میشیم که چگونه نیرنگ بازی کرد. حمله‌گری تیم ملی ایران به اینجا قاعده بازی عموما مقابل او بیان نشده بود و داور هم به این افتشی او عموما توجه نکرد چون که میدونست که او نیرنگ بازی کرده است. یادآور میشیم بینندگان گرامی که مسابقه آخرین اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی محض همین مسابقه بود که حالا برگزار شده است در سال 2023 و در مسابقه مذکور البته منتخب‌های ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کرده ایستادند و مسابقه باشد از روی سیستم دوری در یک مرحله برگزار گردیده ایستاده است و هر یک منتخب گفتیم 3 بازیگی را انجام میدهد و منتخبی که شماره بیشتر امتیاز را رسوایی میگردد میتواند که موفق بشود. شهزاده جوره و به جای امینا حسینова به میدان میبرد. بینندگان گرامی اینجا تغییرات دوم در هیئت منتخب تاجیکستان انجام داده شد و همچنین بازیگر تحت رقم 17 الیسا حسینова هم ترک میدان میکند و به جای بازیگر تحت رقم 12 ملاحت دادوماتова وارد میدان میگردد. شیرین جورامو را دوام گرفته میشود از میدان و جای بازیگر به میدان میبراید. ملاحت دادوماتova و همچنین بازیگر دیگر محبوبه خان کهارова بود که به میدان برآمد. واقعا 4 تغییرات در هیئت منتخب تاجیکستان انجام داده شد. در هیئت ایران باشد 3 تغییرات.
اینجا آسیب بردارد حسنورا قابل و بازیگری که نوکک به میدان برآمد. طبیبان حالا به او کمک میرسانند تا ببینیم که بازی را ادامه داده میتواند و یا نه. فکر میکنم باز هم از این وضعیت استانداردی دروازه‌بان توپ را به بازی میدرارد. فرهناز خالدار و بله او به نزدیک توپ میآید و بیشتر بازیگران ما به خط حمله میشتابند و در نزد جریمه‌گاه منتخب ایران موقع میگیرند. باید متوجه میشیم که چگونه از این وضعیت استفاده میکنند بازیگران تیم منتخب تاجیکستان. ضربه مستقیم جانبی دروازه روانه کرده میشود، البته بدون نتیجه، حتی راست جانبی دروازه نمیرود و با این گونه ضربه ها البته ما نمیتونیم خط دروازه ایران را رخنه نماییم و من بالاتر گفته گذاشتم که چگونه الینا شهبازی هنر و مهارتی خوب در خط دروازه دارد. و در بازی مقابل ازبکستان سیفه اولی را انجام داد و توانست که به دروازه‌اش گل سر ندهد و دستش هم البته غلبه به دست آورد. در بازی مقابل قرقیزستان باشد بهترین بازیگری با خوری اعتراف کردید و صد راه حمله های فوتبال بازیکنان منتخب قرقیز بگردید. و همین را میگویم بینندگان گرامی که 10 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است و امید این است که فوتبال بازیکنان منتخب تاجیکستان در این مسابقه البته زینهای فخری را اشغال نمایند و ما بدون نتیجه نظررس البته در میزبانی مسابقه را به پایان میرسانیم پس از 10 دقیقه که اگر ما موفق نگردیم. اوت به نفع فوتبال بازیکنان منتخب ایران است. نه بسیار هم خوب اینجا با هم بازی میکنند بازیگران تیم ملی ایران. مریم یک نفر دو نفر رو میگذارد، توپ رو از دست میدهد. مریم تانیا توپ رو به هیئت منتخب ایران برمیگرداند. هجوم فوتبال بازیکنان منتخب ایران ادامه مییابد. اینجا ببینید که یک نفر بازیگر چگونه از 3 نفر بازیگری تیم کشوری ما میگذرد. باز بازیگری دیگری ما باشد به همان بازیگر پس میدهد. انیخترش بازیگری که نه به میدان درآمد شهزاده جوره و جایی که شهزاده به میدان برآمده است تاکتیک و اسلوب بازی را دیگر کند او به بازیگری رقیب پس داده ایستاده است. وقتی که در بازی اول ازبکستان با حساب 9-0 توانست که مقابل تاجیکستان ظفر یابد، آنجا همه گمان کردند که ازبکان مدعی اساسی قهرمانی محسوب میشوند، اما نه. در 2 بازی بعدی ما دیدیم که چگونه آنها شکست خوردند و نتوانستند که موفق بشوند. مخصوصا در بازی مقابل قرقیزها دفاعگری تیم ملی ازبکستان به طور غیر چشم داشت توپ را واردی دروازه‌اش کرد. صنوبر شویمووا و اونجا قرقیزها توانستند که موفق بگردند. هجوم بازیگران منتخب ایران ادامه می‌یابد. اینجا باید صدر این هجوم شد، بله، اما توپ هنوز در اختیار بازیگران تیم ملی ایران است. اینجا اشتباه میکنند، اما بازیگر ما رو ببینید که ضربه را درست اجرا کردن نمیتواند و البته پس از این مسابقه باید فرهاد جان خالبکوف با شاگردانش بیشتر کار کند و آن مشکلی که در هیئت منتخب است آنها را البته برطرف هم نماید. از توپ را به بازی می‌دارند بازیگران
منتخب تاجیکستان. کمتر از 5 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. بینندگان گرامی، حساب 2-0 به نفع فوتبال بازیکنان منتخب ایران است و گفتم ایران توانست که در بازی اول با قرقیزستان مساوی کند، بعدا در بازی دوم ازبکستان را شکست بدهد و در بازی سوم بر تاجیکستان باز هم ظفر یابد. 2 غلبه 1 مساوی دارند ایرانی ها و با کسب 7 امتیاز در صدر جدول مسابقات هستند تا این زمان. و پس از آنها منتخب قرقیزستان با کسب 5 امتیاز در زینه دومند. قرقیزها 2 مساوی و 1 غلبه دارند. ازبک‌ها باشد با 3 امتیاز در زینه سوم، 1 غلبه 2 باخت و تیم ملی ما باشد با 1 مساوی بدون گل با قرقیزستان در زینه آخر است و تا هنوز در این مسابقه یگان گل به ثمر رسانیده است. اینجا تغییرات نوبتی انجام داده می شود. بینندگان گرامی، 2 تغییرات یک بار صورت می گیرد. بازیگر تحت رقم 5 به میدان می براید. دلافروز عبدالکریمووا و او از میدان عوض می کند. مهرنگار میرزویeva را مهرنگار خیلی خوب در میدان هنرنمایی میکرد، اما برای چی سرمربی او را از میدان میگیرد و همچنین دروازه‌بان عوض کرده می شود. فرهناز خلدارova و به جای انیسه رحمت‌اللهova به میدان می براید. به جای که در خط حمله تغییرات را انجام بدهد، فرادجان خلبکوف دروازه‌بان را از میدان میگیرد و فکر میکنم این تغییراتی است که خود سرمربی میدوند و خلاص. انیسه رحمت‌اللهova تو رو به دست میگیرد. شاید سرمربی به خاطر آن انیسه را به میدان برآورد که او هم در این مسابقه اشتراک کند و چند دقیقه باشد در خط دروازه هنرنمایی کند، چون که الکه فرهناز خلدارova در 3 بازی 11 گل را از داخل دروازه‌اش گرفت و قدر کافی هنرنمایی کرد و اکنون امکانیت به دروازه‌بان دیگر داده شد. 3 دقیقه دیگر تا پایان وقت اساسی بازی باقی مانده است. بینندگان گرامی، حساب 2-0 به نفع منتخب ایران است. گل‌ها را به ثمر رسانیدند. فاطمه و مریم و اینجا این وضعیت را برطرف میکند. دروازه‌بان نو به میدان برآمده انیسه رحمت‌اللهova. پس از انجام بازی بینندگان گرامی، مراسم جایزه سپاری مسابقه صورت میگیرد و آنجا هم یک جویا متوجه میشیم که دسته‌های غالب چگونه البته موفقیتشون رو تجلیل میکنند و جایزه هاشون رو میگیرند و اینجا هم دستپروران کرن خسروی پروانه امکان دارند که انیقترش علاقه 100% آنها امکان دارند که قهرمان مسابقه بگردند. منتخب ایران با کسب 7 امتیاز در صدر جدول مسابقات است. قرقیزستان 5 امتیاز دارد در زینه دوم، ازبکستان با 3 امتیاز در زینه سوم، تاجیکستان با 1 امتیاز در زینه آخر است و البته از 4 منتخبی که در مسابقه اشتراک دارند تنها 1 منتخب از زینه فخری محروم می‌گردد که همان منتخب هم تاجیکستان گردید. 3 منتخب دیگر البته نشانه طلا، نقره و برنجی را به دست می‌آورند. اینجا چگونه اشتباه میکند دروازه‌بانی که نو سرمربی به میدان برآورد، انیسه رحمت‌اللهova نزدیک بود که توپ وارد دروازه شود. چگونه دروازه‌بان است که سرمربی به میدان میبرد در صورتی که خود فرهناز خلدارova در خط دروازه خیلی خوب برآمد کرده ایستاده بود و حتی 3 سیف عالی را هم انجام داده بود.
зарбаи кунҷи дуюми футболбозбонвони мунтахаби Эрон дар вохӯри имрӯз аст ва дар амум зарбаи кунҷи сеюм. дар вохӯри имрӯз мо шоҳиди ками зарбаи кунҷӣ гардидем ва инҷом иштибоҳ мекунад дарвозабон ва ишора мегардад ки инҷо дар ҳолати нобозӣ аст бозигари тими миллии Эрон. Сначала минуту покажи, потом делаешь замену. Не торопись, покажи. тағйирот анҷом дода мешавад дар ҳайати мунтахаби Эрон. тағйироти чаҳорум ба майдон мебарад бозигар таҳти рақами 17 Седна Даводилмовни ва аз майдон киро иваз мекунад? Дина Қурбонӣ, бозигаре ки Вон там. ду голи тими миллии Эронро дар мусобиқаи кафа ба самар расонид. ду голи дигарро бошад имрӯз Марьям ва Фотима марбути номи хеш карданд. мунтахаби тоҷикистон аллакай ҳама тағйиротҳояшро анҷом дод. бинандагони гиромӣ, дар сурате ки ҳоло тими миллии Эрон имкон дорад ки боз тағйиротҳои навбатиро анҷом бидиҳад. 3 дақиқа ба вақти асосии бозӣ зам карда шуд ва фикр мекунам ки дар ин 3 дақиқа дигар футболбозбонвони мунтахаби тоҷикистон кореро карда наметавонанд ва мо ба онҳо мехоҳем ки танҳо як гол ба самар расонанд ва албатта бидуни гол мусобиқаро тарк кардан ин бисёрам натиҷаи ғайри қаноатбахш аст. чӣ кор мекунад дарвозабон? гӯё ки тими миллии тоҷикистон пирӯз шуда истода бошад ва Айниса Раҳматуллоева ба ҳазур тӯбро дошта дар майдон вақткашӣ карда истодааст. бинед ки зарбаи оддиро дурусттар бартараф карда наметавонад дарвозабоне ки на вориди майдон шудааст. дар бозии муқобили Ӯзбекистон ҳам чунин ҳолатҳо ба миён омад. бинандагони гиромӣ ки бо зарбаҳои на он қадар қавӣ футболбозони ӯзбек метавонистанд ки дар ҳар як даҳаи бозӣ хатти дарвозаи моро рахна кунанд. یک دقیقه دیگر باقی میماند بینندگان گرامی و نزدیک است که فوتبال بازیکنان منتخب ایران اینجا غلبه‌شان را تجلیل نمایند. اینجا سه برداشته است بازیگری تیم ملی تاجیکستان و او با او طبیبان البته بیرون از میدان کمک کرده ایستادند و اینجا وقتی لوانموده دوار به انجام رسید تیم ملی ایران با حساب 2-0 توانست که در بازی حل کننده و مهم مظفریت به دست آورد و گل‌ها را در حیاط تیم ملی ایران به ثمر رسانیدند. بینندگان گرامی در باخری امروزه فاطمه لطفزاده و همچنین مریم خلیلی صدای شکی داوری مرکزی بازی اولو دولوتکلدی هم از انجام بازی میان منتخب‌های تاجیکستان و ایران درک می‌دهد و این هم خوشحالی و خرسندی فوتبال بازیکنان منتخب ایران است که آنها توانستند که البته قهرمانی مسابقه بگردند و در بازی حل کننده هم موفقیت به دست آوردند و چند لحظه پس که جایزه سپاری هم صورت میگیرد و آنها با نشانهای طلا و جام مسابقه کاف البته قدردانی کرده میشوند. فوتبال بازیکنان منتخب تاجیکستان باشد بدون نتیجه نظررس و نتیجه غیر قناعت بخش مسابقه را به انجام رسانیدند، حتی نتوانستند که با زدن یک گل هم نایل بگردند.
бинандагони гиромӣ, гузориши мустақими хешро дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе идома медиҳем ва ҳоло акнун маросими ҷоизасупорӣ охирин мусобиқаи чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ дар мавсими имсола албатта доир мегардад ва мусобиқаи имсола ки гуфтем охиронаш аст миёни мунтахабҳои то 14 сола баргузор шуд ва ҳоло нахуст ба ҷоизаҳо нахуст ба доварони мусобиқа супорида мешавад ва ин ҳам довари асосии бозӣ аз кишвари Қирғизистон аст Уулу Дулуткелдӣ ва ҳамчунин ду довари дигаре ки дар канор ба ӯ кӯмак карданд ҳамватанаш Елдос Мурзабеков ва ҳамчунин Насибабону Тошмуҳаммадова аз кишвари Узбекистон ба онҳо низ ҷоизаҳо супорида мешавад. аз ҷониби намояндаги Федератсияи футболи Тоҷикистон ва ҳамчунин намояндаи Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ ба довари эҳтиётӣ Гулшода Саидкулова ҳам ҷоиза дода мешавад ва ин ҳам 4 доваре ки имрӯз бозиро ҳакамӣ карданд. ва акнун боз ҷоизаҳои навбатӣ аниқтараш ҷоизаҳои инфиродӣ ба дигар бозигарон тақдим карда мешавад ва онҳоро як мо ба шумо шарҳ хоҳем дод. мусобиқаи охире ки гуфтем чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ баргузор кард хеле хуб сурат гирифт ва албатта натиҷаҳои бозӣ ҳам то ҷое барои мо чунин буданд ки мо онҳоро ҳатто пешгӯӣ карда наметавонистем. инҷо ҳам ба футболбози мунтахаби Тоҷикистон ҷоиза тақдим карда мешавад ва пас аз қабули ҷоиза ӯ ба назди ҳамдастаояш мешитобад. ва инҳо мунтахабҳое ҳастанд ки имрӯз ба гирифтани зинҳои ифтихорӣ мушарраф гардиданд ва ҳоло пас аз супоридани ҷоизаҳои инфиродӣ онҳо низ соҳиби дастовардҳои хеш хоҳанд гашт. бозигари навбатии тими мунтахаби Тоҷикистон ба гирифтани ҷоиза мушарраф мегардад, ҷоизаи инфиродӣ албатта, ва ҳоло бо гирифтани акси хотиравӣ ӯ боз ба назди ҳамдастояш бармегардад. фикр мекунам беҳтарин бозигари вохӯрӣ интихоб карда шуд. ин ҳам беҳтарин нишонзани мусобиқа аст ки ҳоло ҷоиза ба ӯ инъом карда мешавад аз ҳайати кишвари Узбекистон. Меҳрангез исмаш аст ки бо ҷоиза албатта қадрдонӣ мегардад. Ladies and gentlemen, please welcome the most valuable player of the Cup and the 14 Girls Championship 2023. Меҳрангез ҳамидова буд. Alina Shahbazi from Islamic Republic. ва ба дарвозабони тими миллии Эрон Элино Шаҳбозӣ ҳам ҷоиза инъом карда мешавад. беҳтарин бозигари мусобиқа, дарвозабоне ки дар саҳми муваффақияти тими миллии Эрон албатта хело саҳми назаррас гузошт. бинед ки чӣ гуна қомати баланд дорад нисбат ба ҳамсолони хеш. ва акнун боз ҷоизаи навбатиро мебинем ки кӣ мегирад. Please welcome into the stage the third place team of the Cup and the 14 Girls Championship 2023. инҷо нишонҳои биринҷи мусобиқа ба тими миллии Узбекистон супорида мешавад. бинандагони гиромӣ, футболбозбонони мунтахаби Узбекистон тавонистанд ки дар бозии аввал бо ҳисоби 9-0 Тоҷикистонро шикаст бидиҳанд, дар бозии дуюм бо ҳисоби 0-1 аз Эрон мағлуб шуданд ва дар бозии охир бо ҳисоби 3-2 аз тими миллии Қирғизистон мувоҷиҳи шикаст шуданд. як медалҳои биринҷӣ ба гардани онҳо овехта мешавад ва ман як бозигарони тими миллии Узбекистонро ба шумо номбар мекунам. Мария Халикулова, Наргиза Маматалиева, Санабар Шоимова, Ситора Набиева, Мубина Бахтиёрова ва ҳамчунин Мария Дахова, Меҳрангез Ҳамидова, Сарвинозхон Абдулазизова, Ёдгорхон Юсупова, Шаҳзода Алихонова, Моҳина Акбарова, Диана Асилова, Камила Бакирова, Гулсевар Маматкулова, Лобар Маматова, Чарос Юлдошева, Камила Кушатова,
муслимахон мирзохидова, софия колосовская, гулшона умаралиева ва асистоди мураббиёни даста Сирота Виктория, Владимир Панов, Дмитрий Смирнов, Давронбек Қудратуллоев ва Фируза Парпиева бо ҳамроҳи Наргиза Умматова. Ино буданд ҳайати пурраи тими то 14 солаи Узбекистон зери роҳнамоии Сирота Виктория ки ба гирифтани нишонҳои биринҷии чемпионати Ассоатсиясияи футболи Осиёи марказӣ мунтахабҳои то 14 сола ноил гардиданд. Акнун онҳо акси хотиравӣ мегиранд ва баъдан боз ҷоизаҳои навбатӣ ба дигар мунтахабҳо супорида мешаванд. нишонҳои нуқраи мусобиқа ба тими миллии Қирғизистон энъом карда мешавад. бинандагони гиромӣ ва футболбозбонувони мунтахаби Қирғизистон ҳам тавонистанд ки хеле хуб бозӣ кунанд. Дар бозии аввал бо Эрон мусовӣ карданд ва баъдан дар бозии дуюм бо Тоҷикистон ҳам мусовӣ карданд ва дар бозии ҳалкунанда тавонистанд ки бо ҳисоби 3-2 Узбекистонро шикаст бидиҳанд. ҳайати мунтахаби Қирғизистон чунин аст. бинандагони гиромӣ, дар хати дарвоза Адина Кубанчабекова буд ки инҷо медали нуқраи хешро мегирад. дигар бозигарони даста Аруқе Конокбаева, Эсмина Чолпонбекова, Назик Исамбеева, Гулҷамол Гулбаева, Назик Тючунбекова, Адеми Бактиюбекова, Сумая Маҳмадсалиева, Сайкал Чунбаева, Алҷамал Чоучукбекова, Акмарал Сайбеева, Сезимбубу Мединова, Жанара Сабюрегова, Анелла Асендорова, Арина Туралиева, Диана Нурбекова, Алтинай Мамажанова, Елес Бакит, Мерим Дурсумаматова, Нейма Абдирасишова ва сармураббии даста бошад ин Уматалиева Гулбара аст ки зери роҳнамоии ӯ мунтахаби Қирғизистон беҳтарин бозиашро дар чемпионати Ассоатсиясияи футболи Осиёи марказӣ нишон дод ва соҳиби нишонаи нуқраи мусобиқа ҳам гардид. акнун навбат ба қаҳрамонҳои мусобиқа мерасад. бинандагони гиромӣ, ки ҳоло нишонҳои заррини мусобиқа ба онҳо энъом карда мешавад. ва биёед ман ҳайати Эронро ба шумо шинос мекунам. Элино Шаҳбозӣ, Ясна Ҷафарния, Ғазал Ансаричолче, Элназ Ҳусейнпур, Тиана Чорбанӣ, Сетия Фарузанфар, Меҳрса Барари, Дина Қурбонӣ, Виан Камангар, Баран Ҳусейнӣ, Фотима Луфтзода, Заҳро Насирӣ, Ғазале Фахрари, Марьям Халилӣ, Якта Нананг, Сера Раҳмонӣ, Нигор Фридойнӣ, Асал Денғанина, Седна Давудилмонӣ, Айлин Дифаӣ сармураббии даста ва асистоди мураббиёни даста бошанд. Каран Хусрави Парвоне, ҳамчунин Озода Умарӣ, Фотима Насруллоҳ, Ҷаъфари Мулуд, Саҳар Калванд ва Фотима Торшабӣ ҳастанд. як нишонаи заррини мусобиқаро ба онҳо Фурқатҷон Ахмедҷонов месупорад бо роҳбари Федератсияи бонувони футболи Тоҷикистон ва ҳамчунин намояндаи Ассоатсиясияи футболи Осиёи марказӣ Улуғбек Каримов онҳо ҷоизаро месупоранд ва акнун ҷоми мусобиқа ба дастаи қаҳрамон супорида мешавад ва намояндаи Ассоатсиясияи футболи Осиёи марказӣ ҷомро ба онҳо тақдим мекунад. ва ҳамин тавр бинандагони гиромӣ, дар охирин мусобиқаи чемпионати Ассоатсиясияи футболи Осиёи марказӣ дар мавсими ҷорӣ футболбозбонувони мунтахаби то 14 сола Эрон қаҳрамони мусобиқа мегарданд ва ҷоми мусобиқаро болои сар мебардоранд. қаҳрамониро ба ҳамаи футболбозбонувони мунтахаби Эрон ва ба ҳамаи ҳаводорони ин тим шодбош мегӯем ва як маротибаи дигар ёдовар мешавем ки мунтахаби Эрон қаҳрамони мусобиқа гардид. мунтахаби Қирғизистон ба гирифтани нишонаи нуқра даст ёфт ва футболбозбонувони мунтахаби Узбекистон бошад ба гирифтани нишонаҳои биринҷӣ мушарраф гардиданд. дар ҳамин ҷо гузориши мустақими хешро ба анҷом мерасонем. бозиро бо шумо тамошо кардам. ман Шораи Фаридун Сафарзода. сеҳатманду саломат ва бо шабакаи футбол бимонед. хайр.